बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों 6 तरीक हो गई जे फरवरी की, तो इतवार का दिन जे संडे का, तो लंडन के तकरीबन 10 सेंटीग्रेड का टैंपरेचर जे सुबह के इतने कोई 11 बजे ना ले जे बैठ के हसबे आदत हसबे रूटीन खबर लभ रहा सी, जिन्होंने इतने असी जो न्यूज़ा कहने तो पाकिस्तान वाले सानू मजाक करते हैं न्यूज़ा क्यों होंगे। बहरहाल सानू आदत पै गई है, खबर लभन की कोशिश करने असी गए चंगिया खबरों के भुखे। तो जोड़े चंगिया खबरों का भुखा होंगे तुहानू पता सज्जे खब्बे हर वक्त वो मूँह मारता रहता कि शायद कितों कोई चंगी खबर, स्पैशली उतों दी खबर जिथे बंदा प्यार करता है। चूँकि पाकिस्तान नाल प्यार करने तो पाकिस्तान दी चंगिया खबर लभन तो असीं भुखे गए तो असीं खबर लभदे रहने, तो जिहड़ी भुख जिहड़ी बहुत घट ही टाइम ते साडी कोई पूरी होंदी है, वरना तो सानू ऑपोजिट ही काम लभदा जदों भी लभदा। मेरे दोस्तों असी गौर कर करिए अगर सारिया गल्लां ते कि साडे नाल अजकल की हो रहा है। जदों कल दा मैं पिट रहा ना, सारे बंदे पिट रहे ने जी चाइना जाके पाकिस्तान नूं बदनाम किया, जलील किया, ऐ किया वो किया। उहदे पिछे एक बड़ी लंबी स्टोरी होंदी है। साडे मुल्क अज तक जो कुछ भी है, जोड़े बाहर बंदे बैठ के बाहरों दस के उन्होंने कि भी असी सी पैक तुहाडा खत्म करना चाहिए। 3 साडे मुल्क ने बच्चा बच्चा समझदा जोड़े दुश्मन से जोड़े दुश्मनी तो उतरे असी, जिन्होंने कहा असी सी पैक बंद करा देंगे, असी इंज कर देंगे उंज कर देंगे। असी ये छोटी मोटी या जिंदाबाद मुर्दाबाद तो हट के गल करी है। जदों मैं तुहानू पहले दिन कहा कि मेरे फॉरम ते वो बंदा आवे, इस फोरम नूं उही बंदा ज्वाइन करे जिंदी को अकल थोड़ी बहुत जिंदाबाद ते मुर्दाबाद तो अगे जाती हो। हर वक्त इको ही गल इको ही मसले दे विच पे रहना, इको ही मतलब कि एक चीज़ फड़ लेनी उन्हें जिंदाबाद, और नहीं ठीक है। असी जो गल करिए कि करांगे इस प्लेटफॉर्म पर स्पैशली, तो असी यही गल करांगे कि भी साडे मुल्क वास्ते की बेहतर है। असी तो अपने मुल्क की बेहतरी देखनी है। चाइना दे विच जदों तुहानू बंदा कोई भी देखो जी, असी जो इमरान खान की हुकूमत ना लियांदी सी, जबरदस्ती चुक के उन्होंने लिया गया, उन्हें सब तो पहला अटैक सी पैक से किया। उनके जोड़े वज़रा ने उन्होंने कहा सी असी उन्हें दोबारा रीविजिट करांगे, यूं करांगे फलां करांगे। आसम बाजवे उत्ते लाता गया, फौजी बंदा बिठाता गया उत्ते, उन्होंने बिठा के तो उस तो बाद उनके पापा जॉन निकले, सब कुछ निकलिया, लेकिन साडा तो सी पैक बड़ा गर्क होया पिया। उनका बनाया ना सारा कुछ, उनका जो स्कैंडल बाहर आया रौला पै गया बड़ा। तुहाडे सामने की होया कि वज़ीर आज़म जिन्होंने लैके आए थे वो कठपुतली जा, वो कहना मैं इन्वेस्टिगेशन कर ली। तू कौन है भी इन्वेस्टिगेशन कराने वाला? तू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई इंस्पैक्टर लगा है इतने, और तेरे नाम के नाल उन्होंने जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखे है। तू इन्वेस्टिगेशन कितों कर ली है? दूसरे बंदे का किसी कितने नाम ही ना आए तो इन्वेस्टिगेशन आते उत्थे GIT बन जाती ने, पता नहीं क्यों कुछ बन जाता। तू आराम नाल बैठ के कहता आया कि नहीं जी नहीं कोई गल नहीं, मैं चेक कर लिया। वो बंदा रिटायर हो गया, रिटायर हो गया तो उनका स्कैंडल होया, तो फौजी तर्जमान आके जड़ा कि मुल्क की फौज का तर्जमान है, उन्हें आके कहा जी, उन्होंने पूछा गया कि भाई जी वो आसम बाजवे का की चक्कर है? उन्हें कहा जी नहीं नहीं वो कोई गल सी गल नहीं, बई इन्ना काफ़ी है कि नहीं जी नहीं कोई गल नहीं, नहीं नहीं इन्ना काफ़ी किसी वास्ते भी नहीं, दूसरे वास्ते भी नहीं, तुहाडे वास्ते भी नहीं गा। उन्होंने लियाओ विच उन्होंने जाके चेक करो कि साडा सी पैक साडा चाइना नाल तल्लुकात सारा कुछ किधर गए ने, यह सारा कुछ पापा जॉन दे ही वड़ गए ने। खैर कम बैक टू द पॉइंट, यह बंदा इत्थों गया, असीं क्यों उत्थे रौला पा रहे हैं जी उत्थे जाके उन्हें यह किया वो किया, मुल्क नूं जलील करता है, मुल्क की रैपूटेशन खराब हुई है। क्यों कह रहे हो? इस वास्ते कह रहे हैं एक बंदा तुहानूं बुलांदा ही नहीं है, तुसीं जांदे जबरदस्ती 100 बंदा लैके जांदे जे, कहना ना सी कि तेरे की कहना था सी पता नहीं जलील आदमी के की कह के कि ये तेरे बाप का पैसा है। वो बगैरत आदमी हूँ दस, ये तेरे बाप का पैसा है? 100 बंदा लद के तो लै गया बगैर बिन बुलाया मेहमान बन के। खैर उत्थे जाके उन्होंने पहले बिठा छड़े जी, मास्क ला के बैठा, फोटो तुसीं देख ली होनी ने। उस तो बाद पता नहीं परले कमरे 'च बैठा सी, नाल दे कमरे 'च बैठा सी।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲਵਾ ਲੈ, 10 ਫੁੱਟ ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਲਵਾ ਲੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ 10 ਫੁੱਟ 15 ਫੁੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਫੁੱਟ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਲਵਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ? ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਓ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਤਲਕਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਬੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡਤੀ, ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਗਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਂਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਹੀ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਫਾਇਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਸਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਗੂਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਝੋਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਸੀ ਬਾੜ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਾੜ ਮੈਂ ਫੈਂਕ ਦਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਤਰੋਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਤਰਨਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।
ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਖੂਹ ਦੇ 'ਚ ਬੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਲਓ, ਤਜਰਬੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ? ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲ ਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਕੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਆਇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੇ ਚਾਈਨਾ, ਤੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਲਵਾਨਰੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਸੈਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲੋਕ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਫੀਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੂ? ਲੜ ਲਿਆ ਨਾ ਕੇਸ? ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ ਪੂਰਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਧੁੱਪੇ ਨਿਕਲ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਿਆ, ਧੁੱਪੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਉਹਨੇ 5 ਗੂੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਹੱਸਦਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਬ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸੜੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸੜੀਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੀਸ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸੜੀਏ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸੜਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੜੀਏ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਾਗ ਮੇਰੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਦੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਯੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਖਤਿਆਰ ਐਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਸਹੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਦੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਜਰ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਐਸਾ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗਾ ਖਾਮਦ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗਾ ਪਿਓ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਮੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਕੈਚ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਔਖਾ ਉਹ ਗੇਂਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੈਚ ਵੀ ਉਹੀ ਫੜਦਾ, ਕੀਪਿੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕਾਂ ਸ਼ਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਹੈ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।